On parlera également de Yennayer dans quelques instants. Yennayer avec Rabah Menaouda qui est journaliste et qui est spécialiste des traditions à Médéa. Mouniawitis sera là également, mais juste avant, Ferry El Hamdi nous parle de la célébration de Yennayer. C'est célébré comment? Eh ben, c'est peut-être l'occasion d'y revenir avec elle. Allons-y. نديروا حنا المعارك الشطيطه تاع المعارك بالدجاج وما كاش الرشته ناكلوا المعارك حنا مديان ناكلوا المعارك ونديروا شويه جراز ونزهيو الدراري وطالع هاخذوا غايه شنو مع من ترانا دوكا هكذا الشيخ يسبق تبغى كلش ها شنو قال لك كدير الخطه Ici à Médéa, l'avènement du Nouvel An berbère donne lieu à une ambiance particulière, auquel toutes les familles se préparent plusieurs jours à l'avance pour célébrer Yennayer, ce jour très attendu de l'année. Les Médéens gardent à ce titre les traces de cette culture numide qui se manifeste jusqu'à nos jours. Chez la famille Bouladjaras, l'on s'apprête à fêter comme il se doit Yennayer. Coutume et tradition oblige. هاو سيدك تاعنا اللي ذبحناه تاع العام ان شاء الله وان شاء الله يدخل علينا بالخير وهنا كيما هكذا معمر الريش حنا لا نخيروا السردوك على خيره كل ما كانش كل ما يزيد كثر علينا الخير خاطر العام اللي جاز علينا جاز الله يبارك بخير وبكل شيء انا ودعناه او دخل على عام جديد علينا اليوم دخل بخير ان شاء الله دوك نحطوا نوري لكم كيف نريشوه وعندنا على خيروا السردوك وما خيروا الدجاجه السردوك سي لو سيمبول ماسكولين سي لو سيمبول دو لوم يعني لوم ال با ابوستروف سوا لا فام والسردوك هذا عنده حكمه في حاجات بزاف فيه هو على سيتان ماسكولين اون بليس على الريش اي اون بليس حنا كي نريشو كلش كاين واحد العظمات لداخل نعطيهم لا بتيت جون في تغسل بهم يديها باش يخرج طيابها بنين كانوا بكري العجائز بكري باش يلتيونا يربيونا يحافظونا على امور عادات وتقاليد تاعنا يعيطوا لنا يوريونا كيفاش يذبحوا سريدك وكيف نريشوا وبعد جبنا ذوك العظيمات اللي لداخل قلنا غسلوا بهم يديكم حنا كوموني بيتيت وني كوريوز نحبوا نعبزوا ذوك اللي اسمو هي او ميم طون سا دون بور دوني ان بون غو في الطياب قليل هذو سي دي زونسيان تورك اللي طاوها لامهاتنا لجداتنا باش حنا كارديناها. Un repas très copieux est préparé par Madame Nassira, une cherchoura de Ma'arek au poulet. في العادات تاعنا والتقاليد تاعنا عندنا مقروط العسل. مقروط العسل هذا كاين زوج انواع كاين تاع الكوشه والاولاني قبل مقروط المقله يدير باللوز هذا اللي تشوفيه فيه هذا مقروط العسل تاع اللوز تاع المقله يواسيوه باش يقليوه والاخر لا يديروه كيشغل الخبزه باش يديروه في الكوشه. عندنا الشارك العريان عندنا خبز الفطير عندنا مثقبه ماشي بالتمره مثقبه وحدها ايه وعندنا الشارك المسكر والغريبيه الحشا عندنا رفيس كيما المعارك وشني يديروا خبزه على الخبزه كي نخبزوا ما نطويهمش كي المعارك نطويهم نديرهم خبزه على الخبزه ورقه على الورقه ومن بعد نفتوهم نقولوا الفتات عليه الفتات هذا الفتات العام يجيب بخيره كي ناكلوا نديروا فتات في الارض ولا في الميده ولا حنا ما نكنسوش في الليل وما نرفدوش ما نرميوش الفتات بيقعد عام ناكل دائما بخيرو برزقو والفتات دائما كاين هذا الفتات يديروه في العام تاع التشراز يسقيوه بالمرقه حمراء ما فيها لا لي ليغوم لا ولا حمراء وحده بالحميصه والدجاج. Une fois le dîner terminé, l'on passe au clou de la soirée. La distribution de la part de Djerez à chaque membre de la famille. امهاتنا العجائز تاعنا بكري كانوا يدخلوا البنيتات بيعلموهم الغرزه كل شيء ما يقولهمش روحوا قباله تخدموا يقولوا ما حين يوجدوا شكيرات تاع التلاس للدراري يديوهم زعماك ويفصلوا لهم طريفات كان بكري المنديل اما اللي يحطوا يعلموهم يفصلوا شكيرات ويعطوهم يطرزوا بيوجدوا هكذا شكيرات للدراري باه في الليل كي يحطوا التلاس كل طفل من عندنا ولا وليد ولا بنيته ولا يعطيو له شكيره وكي يبداو يرميو العصبيه الجديد التراس نديروا في قلبهم التراس ان شاء الله تكونوا خديتوا علينا الكيفيه تاع التراس تكون شكيره
Nous avons Médéa qui est à l'honneur, effectivement, vous avez raison de le dire, on va en parler. Alors c'était un reportage et surtout la tradition suivie de comment était célébré et comment l'est toujours Yed Naïr du côté de Médéa. Alors Rabah Ben Aouda, vous connaissez bien la région, hein? Oui, parce que je suis natif de Médéa et j'ai grandi à Médéa, j'ai 62 ans, donc je connais Médéa. Et vous connaissez Médéa et vous parlez de Yed Naïr et de sa célébration chaque année sur le quotidien d'Oran parce que vous êtes journaliste. Et vous dites, Même aujourd'hui, quand il y a je un sortirai, quand j'arrêterai, peut-être que là j'écrirai un livre. Oui, je l'ai dit hier, Ouais. parce que beaucoup de personnes m'en ont parlé. Galouli, Ouais. vous avez un... Ben, chaque année, vous parlez de cette tradition-là. Voilà, vous savez, non. vous la connaissez bien. Voilà, Galouli, vous avez d'abord un bon niveau qui peut vous permettre d'écrire un livre. Peut-être que, si je vais vous étonner, mais je suis un professeur d'anglais à la retraite. D'accord. Et j'écris en français parce que ma formation a été, Ouais, a été francisante. J'ai eu mon bac en 71, c'est pour ça que Et au j'écris Cameroun, bien. c'est une richesse, Donc quelque part. j'espère que, Inch'Allah, d'ici Ouais. 2-3 années, je vais me reconvertir. Je vais sortir de la presse pour Écrire un livre sur Yenel, sur les écrire traditions d'ailleurs améliorées. sur l'histoire Ouais. de Médéa, sur... Eh ben, on va en parler ce matin avec vous dans quelques instants. Mounia Witis, bienvenue. On va parler des plats. Des plats traditionnels. Des plats de Yenaïr. traditionnels de Yenel, ça tombe bien là aussi. Et puis on va parler littérature et on va ouvrir le bal. Puis à un moment, on lâche. Vous les faites pas. Moi, un en tout vieux cas. jeune. Vous êtes papy, c'est ça? Je suis papy à 2 reprises. À 2 reprises, vous Ouais. m'avez dit. Ouais, c'est Ouais. En tout cas, vous les faites pas, vous êtes la classe, hein? Oui. Lead, hein. C'est connu. Je fais aujourd'hui mes 58 ans. Ben, Et tous les Algériens fêtent avec moi mon anniversaire. ben, happy Ah ouais. birthday C'est to Yenaïr. you. Happy Yenaïr. birthday to you. Merci. Merci. C'est le prof d'anglais, hein? C'est Oui. ça?
Disneyland, vous, hein. C'est Walt Disney, t'es comme... On est dans le même secteur, dans l'éducation aussi. Vous êtes dans l'éducation? Je suis inspecteur de français. D'accord. Ouais. Quels sont vos projets? Alors ça, c'est votre prix. Oui. Mohamed Rahmani, le prix de la nouvelle, c'était la 3e édition, c'était... C'est la 8e édition. 8e édition plutôt, avec Agriculture. Ouais. C'est pas votre premier prix. Bon, on va le considérer comme premier prix, car le premier n'a pas été décerné. Oui. Quelles sont vos envies, vous, en fin de compte, à travers toutes ces nouvelles, toutes ces... C'est quoi? C'est d'être édité dans une grande maison d'édition? C'est de... J'espère continuer autant possible. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, oui. C'est un plaisir. N'est-ce pas? Voilà. Ouais. Vous avez des rêves, Rabah Ben Aouda? Maintenant, non. Pourquoi? Parce que je suis réaliste. Je n'aime pas rêver. Vous n'êtes pas rêveur? Non, je ne suis Vous êtes pas... réaliste? Je suis très réaliste. C'est triste de dire ça. Ouais. Vous avez des rêves, vous? Bien sûr. Ouais. Et c'est lesquels? À son âge, Il y oui. en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Alors, Mounia Ouitis nous fera vivre en tout cas une fête. On va en parler. Merci beaucoup, Mohamed Rahmani. C'est moi Merci qui vous d'avoir été remercie. parmi nous. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite pour la suite. Rabah Ben Aouda, on parlera des traditions à Médéa dans quelques instants. Avec vous, vous nous faites vivre un petit rêve, on va dire. En tout cas, la célébration de Yennayer à Alger de 1962. Est-ce que ça me guesse? On y va avec ce reportage. On se retrouve juste après. Yennayer, plus qu'une coutume, une tradition, célébrée dans les différentes régions du pays. Chaque 12 janvier, période dite de fécondité et de renouveau, c'est là où on prépare un menu festif en guise de joie et d'aspiration à une année meilleure. يناير وعندنا قبائل عيطوا له العجوزه نطيبوا تشخشخ بسكر نطيبوا رشته نطيبوا طعام كاين اللي يدير تختوخه كاين اللي يدير رشته كاين الحلاوات والاتاي يناير احتفلوا به نديروا البغرير نديروا الطمينه وكسكس طعام والدجاج به انا نورمال نحتفل به نطيبوا رشته نطيبوا يعني حاجه اللي تاع العام تاع راس العام رشته نطيبوا دراز على الدراري صغار كل عام ونجتمعوا في الليل الدراري والعجايز وقاعديك ويحكيوا لنا العجايز على زمان كيف يديروا يعني نسيد كما قال الاخر نواسيو كيما هما باش يعني ما نساوش التقاليد نتاعنا. يناير بكري كنا نذبحوا الدجاج، عندك 4 دراري دير لهم كل واحد الوطر تاعهم، كل واحد والدجاجه تاعو، ونوكلوا كاع الناس ونصدقوا ونبعثوا للجوامع، وغدوه من داك نديروا البغرير نديروا الخفاف نطموا كاع. Selon une croyance très ancienne, la célébration de Yennayer est née d'une légende maghrébine, parlant d'une vieille femme et sa chèvre, croyant l'hiver passé, sortie d'un jour de soleil, se moquant de Yennayer. Pauvre de toi, tu es passé sans avoir fait de dégâts. Celui-ci, en colère, alla demander à Fourar un jour et une nuit pour se venger. Aussitôt obtenu, Yennayer fait tomber une quantité de neige jamais vue à ce jour, si bien que la vieille et sa chèvre moururent. Le Nouvel An berbère, une tradition, célébrée dans la joie et la gaieté, avec un repas riche qui assure prospérité et bonne santé. Une fête pleine de couleurs et de saveurs. Ah, c'était Yennayer. Et on va en parler dans quelques instants avec El Mounia Ouitis, avec nous sur le plateau, Rabah Ben Aouda également, et puis on finira avec Dina Chaouch. Alors, sans plus tarder, c'est l'info, l'actu nationale et internationale, et c'est avec elle. Et vous vous appelez comment? Félia Lassari, bonjour. Très bien, vous êtes rappelé. Bonjour madame, monsieur, bonjour. Yennayer, bien vous en parliez, la porte du Nouvel An Amazigh, Tabourtasga, célébré le 12 janvier de chaque année universelle, inaugure cette année l'an 2962 du calendrier Amazigh, dont le décompte aurait commencé en l'an 950 avant le Christ, date de la victoire du roi berbère Shishner sur le pharaon d'Égypte Ramsès III. Des festivités ont marqué les journées d'hier partout en Algérie. À Oran, le coup d'envoi officiel de cette fête a été donné depuis Oran, et les festivités se poursuivront jusqu'à demain.
Allez, la matinale continue. On va s'intéresser cette fois-ci à la célébration de Yen Nahir. C'est célébré comment à travers le pays? Hier, on avait parlé de Tizi Ouzou avec une association qui organise d'ailleurs vendredi prochain un événement, toute une journée avec le couscous traditionnel d'Et Kouder et puis d'Edrar, voilà. Et puis, on avait parlé également de Qaléa avec Madame Ziyar qui était avec nous. Et puis ce matin, c'est Rabah Ben Aouda. Rabah Ben Aouda qui parle souvent, vous en parlez depuis plusieurs années. Hein. C'est devenu une On est allé même à Bni Snous, j'ouvre juste la parenthèse, excusez-moi, avec le fameux carnaval de Bni Snous dans la wilaya de Tlemcen. Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr. Ah bah oui. Et à Médéa, en fin de compte, qu'est-ce qui marque cette célébration? D'abord, je tiendrai à apporter une précision concernant l'appellation de cette célébration. Oui. Chez nous, à Médéa, à travers la wilaya de Médéa, ce n'est pas exactement Yen Nahir. Oui. Pour nous, on lui a donné une appellation tout à fait originelle et originale. C'est l'Am ou Ras l'Am. En référence au nouvel an Amazigh. Non, mais Ras l'Am, c'est lequel? C'est le nouvel an Amazigh. Et l'Am? On ne fait pas de... Non, nous avons Aoul Muharram. Parce que Ras l'Am, quand on entend ça, on parle souvent aussi, je pense que vous êtes d'accord, Mouniawitis, du 31 décembre. Non, monsieur... Ou c'est un mélange des genres, quelque part? Non. Pour nous, il y a Aoul Muharram. Ouais. Il y a le nouvel an chrétien, c'est le 1er janvier. Ouais. À Médéa, depuis des lustres, depuis ma tendre enfance, on a toujours appelé ce qu'on appelle aujourd'hui Yen Nahir, on l'a toujours appelé l'Am ou Ras l'Am. D'accord. En référence au chacun son calendrier en fin de compte. Hein. Il y a ceux qui l'appellent la Djouza, il y a le calendrier agraire, il y a le calendrier religieux, il y a le calendrier... Ça dépend en fin de compte, vous avez raison. Ça c'est l'appellation populaire. Oui. L'Am ou Ras l'Am. Oui. Pour nous... Et la Djouza, on ne le dit pas, Médéa? Non. Lorsque j'étais jeune. Ouais, sur pour nous, Ras l'Am et Ras l'Am n'avaient aucun lien avec les Berbères. Oui. C'est au fur et à mesure qu'on grandissait. C'est quand on va fouiner un peu qu'on se rend compte de tel et tel. Non, c'est surtout lorsqu'on a commencé à parler de Yen Nahir, du Nouvel An Amazigh. C'est à ce moment-là que j'ai pu recoller les deux appellations. L'Am, Ras l'Am à Yen Nahir. D'accord. Mais pour nous, Ras l'Am, c'est Yen Nahir. Alors, Rabah Ben Aouda, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à cette tradition-là? Quel a été le déclic la première fois? On vous a collé le sujet ou est-ce quelque chose qui vous a toujours intéressé? Non, c'est Mahrez. On a toujours célébré Ras l'Am chez nous, depuis notre plus tendre enfance. Je garde toujours les images de ce l'Am, Ras l'Am. على بالك نديروا القصعة نحطوا الجنازة هذاك. Au fur et à mesure, en grandissant, j'ai commencé à écrire, ça fait 25 ans que je suis dans la presse, donc je me suis dit pourquoi ne pas rapporter chaque année dans les détails ce que c'est l'Am, Ras l'Am ou Yen Nahir. Parce que les gens ne connaissaient pas l'histoire exacte. Comment est venue cette tradition? Alors moi, la question que je me poserai, c'est est-ce qu'on aura, en faisant une petite recherche, est-ce qu'on aura la même version de Médéa à Tizi Ouzou en passant par Béjaïa, par Razawat ou encore par Constantine? C'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a une petite différence, c'est au niveau du plat. Du plat traditionnel. Vous avez parlé tout à l'heure de couscous. À Médéa, on ne fait pas de couscous. Vous faites quoi? On fait la tchirtchoucha. D'ailleurs, dans mon article d'aujourd'hui, je l'ai cité en détail. Une soirée particulière. Il faut dire que vous êtes écrivain et vous êtes correspondant, plutôt vous êtes journaliste. Non, une précision. Je suis pas journaliste, correspondant de presse parce que correspondant de presse du quotidien Nord. Parce que j'étais professeur d'anglais. Je n'ai pas fait d'études journalistiques. Mais la moitié des journalistes en Algérie n'ont pas fait d'études journalistiques. Oui, bien sûr, parce que ne dit-on pas que les grands journalistes n'ont jamais fait de journalisme? Le prix Pulitzer, il a été fait pour qui? Ça, c'est une... Alors, au niveau du plat... Il part, mais il revient. Vous savez ce que c'est l'histoire de l'élastique? Tire, mais je reviens toujours. D'accord. Donc, au niveau du plat, c'est ça la différence. Pour nous, à Médéa, le plat traditionnel de Ras l'Am ou Yen Nahir, c'est tchirtchoucha, c'est le ma'arek, qu'on découpe en petits morceaux. Avec une sauce au poulet. Mais en fin de compte, ça dépend des régions. En Kabylie, c'est le couscous, à Adji, c'est la hachta. Et Médéa, c'est le mais Yen Nahir, il n'y a pas de différence. La seule différence qui existe, c'est au niveau du plat.
Et en fonction des régions. Mais et dans l'Ouest, il y a le cherchem. Vous l'avez déjà mangé? Voilà. Mais le clou de la soirée, comme c'est Chouchoura de Médéa, bien sûr. Non, le clou de la soirée de Yanaïr, c'est pas la Chouchoura, c'est le Jerez. Et le Jerez, il est unique à travers toute l'Algérie. D'accord. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, avec des bonbons, des cacahuètes et ce qui va avec, on met les enfants, les nouveau-nés. Alors chef, bon lui a donné sa tradition à Médéa, c'est une tradition parmi tant d'autres, c'est une fête qui n'est pas célébrée qu'en Algérie, qui est célébrée dans tout le Maghreb, hein, dans plusieurs pays maghrébins. Exactement. Ouais. Alors dites-nous, vous, alors un peu plus, avec un petit regard, avec j'allais dire une pincée, non, ça se dit même pas, parce que ça pourrait être faux, sauf si je réinvente la langue française, mais à ce moment-là, je m'appellerais Victor Hugo, mais c'est pas le cas. Non, mais plus sérieusement, avec disons un peu de modernité, une pointe de modernité, ça pourrait être célébré comment? Culinaire, sur l'aspect culinaire de la chose. Moderniser, on peut pas vraiment moderniser une tradition, une fête traditionnelle. Une fête traditionnelle, donc c'est toujours les mêmes plats, donc c'est le couscous, ça dépend des régions, donc chaque région a ses habitudes. C'est la Rabat qu'il voulait. Chaque région a ses coutumes, donc chaque région a ses plats. Nous à Alger on fait rechta, on peut aussi faire, je vous dis à la maison, c'est selon le goût, hein. C'est pas vraiment parce qu'on est à Alger, mais c'est au vote. Hein. Il y a ceux qui vivent à Alger, mais qui vivent avec la tradition de Tizi. Voilà, c'est selon les goûts, c'est soit rechta, soit couscous, ou sinon aussi Chouchoura, l'iftat. Donc le Chouchoura, c'est le Maharek. Il y a aussi Trida, il y a aussi Chouchoura de Tfar. Il y a pas mal de. Et la sauce, ça dépend aussi de nos goûts. La sauce, des régions d'où l'on vient. Ça dépend de la région. Chez vous, c'est une sauce rouge ou sauce blanche ou sauce jaune? C'est une sauce rouge et bien épicée. Ah ouais. Bien épicée. Le centre, c'est le rouge? Oui. Ah ouais? Non, je pensais que c'était plus non, pour la Chouchoura. La Chouchoura, c'est. Non, parce que vous parlez de Chouchoura. C'est la même sauce pour tout le monde. C'est une sauce spéciale. J'ai déjà vu une sauce blanche, moi, pour une Chouchoura. Non, mais je vous parle du plat traditionnel qu'on sert chez nous. J'aime bien direct. Ah bah oui. La Chouchoura traditionnelle, c'est une sauce rouge, bien épaisse, bien épicée, avec l'hmessa, avec des pommes de terre pour que ça se khatara, comme on dit. Et puis avec des fruits secs aussi. Et puis avec des fruits secs pour la chouchoura. Donc, qui met, comment on appelle déjà les fruits secs? Ne vous posez pas la question, c'est pas. Les fruits secs. Oui, كاين le fermès aussi. C'est des abricots mais séchés avec le noyau, pas séchés qu'on trouve dans les supérettes sans le noyau. Voilà. Et ça c'est des figues. Et ça c'est des figues séchées. Donc on peut préparer notre tresse. Oui. Ah bah oui. Donc on peut préparer notre tresse seul, on n'est pas obligé d'acheter. Hein? Oui. Oui bah oui. Aussi. Quoi, ça vous plaît pas? Non, j'en ai mangé. Non, faut rajouter. Non, merci. Il y a les glands, il y a les carreaux. Voilà. Oui, on peut préparer notre tresse donc on achète un peu de fruits secs, un peu de bonbons, un peu de tout, et puis on fait un mélange, et puis voilà, on n'est pas obligé d'acheter sur le marché. Le couscous, vous l'avez ramené sans sauce en fin de compte pour qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Voilà. Ça, le plus important, c'est le couscous. C'est le couscous, c'est une tradition chez nous, c'est une spécialité. Oui. Après la sauce, ça dépend de vous. Bah oui. Voilà. Ça dépend de la région, blanche, rouge, jaune, voilà. On n'allait pas non plus avec ou sans légumes, avec du miel, avec vexer l'autre communauté qui aime une autre couleur. Voilà. Hein, et on peut le manger aussi avec du miel, avec des fruits secs ou la belpen, tout simplement. D'accord. Voilà. Seulement, je m'excuse, il y a quelque chose qui rattache tous ces plats. Oui. Le plat traditionnel de Yanaïr, s'il n'est pas fait avec le poulet, ce n'est pas un plat traditionnel. Il faut pas. C'est le poulet. La viande, c'est quelque chose qui a été introduit tout récemment. Mais c'est le poulet. Bon, donc, le plat traditionnel, soit le couscous, soit le maharek, mais le poulet. C'est le poulet, oui, mais quand on n'a pas les moyens de faire du poulet, on peut aussi faire des œufs durs. Ah oui, à la place. Oui. Voilà, dans les traditions. J'avais peur qu'elle nous sorte une aberration du genre on va mettre du jumbo. Non, ça va, c'est super. Je suis contre, moi. Vous pouvez mettre Zrazar, moi, j'ai envie de vous dire. Alors, je vous souhaite en tout cas bonne fête. Merci. C'était histoire de marquer le coup. Hein. Bien sûr, vous l'avez dit, ça, on peut tout consommer pendant la fête de Yanaïr. En croisant les doigts pour que la tradition se poursuive. J'ai l'impression. Et je croise les doigts aussi pour que vous partiez rapidement en retraite pour pouvoir nous écrire votre livre. Non, pour que vous trouviez le temps d'écrire votre livre. De la presse. La retraite de la presse. Pour écrire votre livre.
qu'on aura, en tout cas, qu'on se fera un plaisir de faire découvrir aux téléspectateurs. Merci à vous. Rabah Ben Aouda, c'était sympa. Et finissez-le, pas de honte. Vous mangez les figues. Les figues séchées, d'accord. C'est tout ce qui vous va. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous avez reconnu ce son? C'est qui? Eh ben, c'est la diva des Aurès, Horia Aichi. On se retrouve juste après avec une chanteuse, une jeune chanteuse. Elle représente la jeune génération. Elle prépare son premier album, il s'appelle Dina Chaouch. Mais ça, c'est Horia Aichi, ça, c'est excellent.